Kalau masa terlalu terlibat dengan negara, Yosam kerja, Malaysia kerja, Israel kerja, Singapura kerja, atas nama mata cara menjadi kayu yang kerja, ini kerja semua kesusahan, makanya kerja berbeda dengan kerja berbeda kerja berbeda. Jadi jadi melakukan dari juga, juga dari cara dari jumlah mana dari mana juga, dunia sendiri bisa juga, ini macam bisa juga, dari arus juga. Lalu akhirnya bintang bertuan di asna berani di negeri ini semua bersama kali ini. Betul akhirnya mana saya berdoa, betul kalau ya surah berapa surah sudah seperti salah hari ini kita akan sedang lagi ketika awal ini kembali dari malam lalu mungkin ini jadi lima hari kebanyakan di malam. Begini kita bukan nak lagi ada kursus untuk melatih. Saya tapi malu cuma rakyat gambar jadi cuma. Begini, ini negara bersih seberapa yang negara, yang betul tak kira malu. Yang betul sebenarnya malu. Ini misalnya memang lagi gambar jangan negara suruh malu. Ini negara ini seorang negara, lepas negara yang menurutmu, bagi orang mereka tak malu. Ya wajah berapa terasa diste. Kalau orang lain yang berani sinar bimbingan. Paulas nasinas, lawan dia akan dulu waktu dalam malam. Mungkin dia sebab selagi Kristus dijasta maru, alih jauh dalam mata apa tu waktu dalam malam. Baca kata apa yang beson kata apa ini, aizam dan baru dalam malam. Yang mana dulu, Kristus ini mai ketemu, Kristus ini mai ketemu baca kata mana baru dalam malam. Yang mati wakayo, jadi jawab ini bukan na. Kani doa nanti nunggu mese nunggu bade, erdu mana hidup dia tu adalah, erdu cuma hidup aku mana nunggu bade, erdu dah nunggu bade gawe dulu, tolong leci Paulo sini, tolong leci Silas, Kristus ini adalah muda, baik Kristus ini raga muda jujura, unjela Lukas, bukan dari kemiamu, lakukan sahut misan dia direti, isi raga apa lagi yang aku ajar, Kristus ini raga muda, Fandi Musa. Mungkin itu dua mode kausa, kita dari muda, lain saya raga muda. Kalau sih lagi, mungkin sehari katanya dia maninya lagi curah. Gama kena gama galai besar kesati, magalai besar kesati, gama san Kristus ini lebat, gama san wahai Kristus ini gama ini, berdoa ni mau izab ini, berdoa ni Kristus ini nama dia curah dia lagi curah. Izab itu bahasa satu perlu dalam malam. Kristus ini mai kabaru. Selagi Kristus sebab makanya yang main fandi budi besar sahaja berumna, adi dia yang mencebar sedi besar sahaja berizah dan berikrar malam. Ini dia yang izah berkadang kain azmaran itu. Besar berkutik ini ada yang izah bercu. Kazawalah ini dia yang mencebar sedi bermanfaat awalnya. Hukum memfasilkan terlepas sila bereci. Kedua bahawa siasat beri, bakalu atamarka, kalu berubah silawade, kalu berani silawade, bakalu terbaru secina malam. Dari anda ni soal ini kerana pas kerja saya ni matalin, kalu kerja itu sebagai examiner kali itu nak kerja oleh tahun ini matalin malam. Bukan macam ini ada examiner kalu macam mana? Kalu sini sama yang menilai. Kamu sini kapal, bakaru sini melalas lo, leikusi sini lo, examiner sini tasan lo, yang menilai mana lo, benda tu yang menilai. Yang kalian kantunan, orang cik. Jadi lo, jadi kau benda itu, yang dia asra yang mana dia motor ada mana lo. Hai mana tak cini motor asra kalian lo. Mungkin yang pun bilang kamar, nisah kalian kepari motor mana lo. Yang dia asal jual mana lo, karu kau buat lo. Karun tidak dia timpo tadi. Kakarun buat air dasar. Kawan kira buat ulun negeri dasar. Sebaru ni dasar kawan kira buat. Karun buat seluruh ciri dia mentebar. Bakarun mencatat orang saja. Ya baru asyik dia cara pada cina. Baru asyik lemak kata luas saja cina baru. Kasar buat air dasar cuma suatu yang sudah biasa muka. Bersama kulbir sudah biasa. Aizah tu kita nak suruh bertindak, kedua Paulo sindak kedua Silas semua dia serpetas ke pulau malam. Lepas ni kedua Paulo simbaro memang tu sindak kering. Sila Kristus bilang beri karun ni buat hal. Ini mintaran bagi mintaran ala malam. Sila Kristus bilang hawari ada tu tak keluar orang. Sila Kristus bilang makana
ስለ ክርስቶስ ብሎ ሞቷል። ስለ ክርስቶስ ብሎ በሰይፍ ተቆርጧል ማለት ነው። ስለ ክርስቶስ ብሎ ዛሬም የሚሰደዱ አሉ ማለት ነው። ስለ ክርስቶስ ብሎ ዛሬም ስለ መስቀላቸው ብሎ ስለ ማይተባቸው ብሎ የሚታረዱ አሉ ማለት ነው። በዚህ በአርሲ ትሰማላችሁ መቼም ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ክርስቲያኖች እየታረዱ እቺ ሃይማኖት እውነተኛ ሃይማኖት ስለሆነች ብለን ለመናገር መከራ ይበዛባታል፣ ፈተና ይበዛባታል። ለምን እግዚአብሔርም ተናግሯል በዮሐንስ ወንጌል ላይ እኔ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አለ። እኔ ዓለምን እንዳሸነፍኩ ግን እናንተም ታሸንፋላችሁ አለ ማለት ነው። ዓለምን የሚያሸንፈው ደግሞ እምነታችን ነው ወገኖች፣ በቃሉ ስናምን ነው። ስለዚህ እምነት አስፈላጊ ነው። መከራ በዛባቸው በዘመነ ሰማዕታት እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ሲላስ ለእግዚአብሔር ብሎ ታሰሩ ይላል ማለት ነው። ወደ እስር ቤት ገቡ። ያማቲ ዋቀዮ ቁልቁሉን ጳውሎስ ቁልቁሉን ሲላስ እሶ ወንጌል ለባይረኑ እሶ ዋይ ክርስቶስ ለባይረኑ ዱበርቲኒ ሊቢያ ጅረምቱ አሁራን ቀበምቴ ቶሪ ጡኩምሰቱ ተካ አቺ ቱርቴ ነው ጀሬቱ ላላ ዱበርቲን ኩኒ ላላ ወሮታ ኢንሳቢ ወሮታ ክርስቶስ ነመንደ ገሊ ተሳብ ገሊ ከችቲቢ ታወዛኒ ጳውሎስ ቁልቁልቲ ሲያ ወንጌል ክርስቶስን በርጂዘኒ ዱበርቲን ኩኒ ጡኩመሲት ራፈይቴ ነው ጀሬቱ ላላ ጋበሽን ጡኩመሲት ራፈይቱ ወሮኒ አይዛብኒ ወሮኒ ክርስቶስን ነመንደ akkamitti waa'ee Kiristoos hin lallabdan maaliif dubartii kana fayyifte jedhanii toni qulqullicha Phaawulosi qulqullicha Siilaasii gara mana hidhaatti darbatamanii jala jechuudha. Lamaatii Waaqayyoo waa'ee Kiristoos hin jiranii jarreen kun mana hidhaatti darbataman duuka buutonni Waaqayyoo waa'ee Kiristoos hin jedhamanii wareegaman waa'ee Kiristoos hin jedhamanii itti wallaala waa'ee Kiristoos hin jedhamanii toni qorumsa gurguddaa obsanii jechuudha. Nuti har'a garuu Kiristoosiif jennee xooma obsuu danda'amne. Nuti har'a garuu Kiristoosiif jennee qixxaasee dhaabbachuu danda'amne yaa maatii Waaqayyoo. Kadhannaa gaggeessuu danda'amne amantaa keenya jennee arras ni jiru. Waa'ee Kiristoosiif jedhanii waa'ee fannoo isaaniif jedhanii toni warroonni morma isaanii dabarsanii kennan jiru jechuudha. በዚህ ሰዓት እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ሲላስ ታሰሩ ይላል ማለት ነው። እስር ቤት ገቡ። ከዛም በኋላ እነሱ ይደሰታሉ በክርስቶስ ያመሰግናሉ። ክርስቶስን ዝም ብሎ ተቀምጦ ታስሮ ሳለ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እንደጻፈ ሁሌ በጌታ ደስ ይበላችሁ አለ። ደግሜ እላለሁ በጌታ ደስ ይበላችሁ አለ ማለት ነው። በጌታ ስለተደሰቱ በቃሉ ስለተደሰቱ ብቻ ታስሮ መከራ አጋጥሟቸው ክርስቶስን ያመሰግናሉ፣ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ለምስጋና ተነሱ ማለት ነው። በእስር ቤት ተቀምጦ ጳውሎስና ሲላስ ለምስጋና ተነሱ። እነሱ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልዩ የእስር ቤቶቹ በር ተከፈተ ይላሉ ማለት ነው። ማንም ሰው ሳይነቃ ዘበኛው መጥቶ ቁልፉን ሳይከፍት የእስር ቤቶቹ በሮች ተከፈቱ ይላሉ ማለት ነው። ያ በዛ ሰዓት ያሉ እስር ቤቶች ተከፈቱ ሁሉ። ከዛም በኋላ እስረኞቹ የሚገርማችሁ በሩ ተከፍቶ እስረኞቹ አላመለጡም ይላሉ ማለት ነው። ለምን? የነ ቅዱስ ጳውሎስና የነ ቅዱስ ሲላስ የእነሱ ዝማሬ ስለመሰጣቸው ከእነሱ ጋር እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ወደ እግዚአብሔር እየጸለዩ ማንም ሰው አላመለጠም ይላሉ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት እንግዲህ የእስር ቤቱ ጠባቂ መጣና በጣም ደንግጦ ለምን ከተባለ ይሞታል ይዘው የእስር ቤቱ በር ተከፍቷል። እስረኞች ደግሞ ካመለጡ ይዘው ይሞታልና ደንግጦ መጣና እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ሲላስ እግር ላይ ወደቀና እድን ዘንድ እኔስ ምን ማድረግ ይገባኛል አለ ማለት ነው። ሲመለከት ማንም እስረኛ አላመለጠም። ተገረመ፣ የተደነቀና እነዚህማ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው፣ የእግዚአብሔር አስተባባሪዎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው ብሎ አመነና እግራቸው ላይ ወድቆ የነ ቅዱስ ጳውሎስ እግር ላይ ወድቆ እኔስ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል አለ ማለት ነው። ይዘው ወገኖቼ እኛም ይህንን ጥያቄ መጠየቅ አለብን ማለት ነው። ዛሬ ዝም ብለን መመላለስ አያስፈልግም ማለት ነው። መመላለስ ሳይሆን መመለስ አለብን ማለት ነው። መመላለስ ብቻ ሳይሆን እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል ብለን አባቶችን መጠየቅ ወንጌልን ማንበብ አለብን ማለት ነው። ይህ ሰው ጠየቀ ማለት ነው። ምን አሉ እነሱ?
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነህ ተጠመቅና ትድናለህ አሉት ማለት ነው። እሱም አመነ፣ ቤተሰቦቹ አመኑና ተጠመቁ ይላል ማለት ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 31 ላይ ይህ ቃል ተጽፏል ማለት ነው። ካመነ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን አመነ። ኢየሱስ ክርስቶስን ካመንክ ትድናለህ አሉት ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ሲላስ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እኛ ለመዳን ምን ማድረግ አለብን? ይህ ሰው እንግዲህ ለመዳን ምን ማድረግ አለበት ከተባለ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኗል። እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ሲላስ በኢየሱስ ክርስቶስ ኢማን አሉት ማለት ነው። እሱ አመነ፣ ተጠመቀ፣ ዳነ ማለት ነው። እኛ ዛሬ ለመዳን ምን ማድረግ አለብን ወገኖች? አንደኛ እኛም ለመዳን ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን አለብን ማለት ነው። አምነን ደግሞ መጥተናል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ እነሱ እንዳሉት ከማይጠፋ ዘር መጠመቅ ነው ማለት ነው። በዚህ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀ እሱ ይድናል ተብሏል ማለት ነው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ግን ይፈረድበታል ተብሏል ማለት ነው። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያናችን በ80ና በ40 የምታጠምቀን ማለት ነው። የሚገርማል ዛሬ መናፍቃኖችን ስትመለከቱ ሰው ከተማረ ካመነ በኋላ ነው የሚጠመቀው ይላሉ ማለት ነው። ቃሉ ምን ይላል? ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ግን ይፈረድበታል ይላል ማለት ነው። በ30 ዓመታቸው የሚጠመቁ አሉ። የሚገርማል ያ ሰው 30 ዓመቱ ካልሞላ ከሞተ ምን ይሆናል? ይፈረድበታል። ስለዚህ ነው ቤተክርስቲያናችን ዛሬ እንደ ሙሴ ሕግ ወደ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ላይ እስራኤሎች በ40ና በ80 ነበር የሚገረዙ ማለት ነው። ያንን ስርዓት አምጣ ቤተክርስቲያናችን ዛሬ በ40ና በ80 ተጠምቀናለን ማለት ነው። እኛም ዛሬ የምንድነው ስናምን ስንጠመቅ ነው። ሁላችን ደግሞ ክርስትና ተቀብለናል ተጠምቀናል ማለት ነው። ሌላ ምን ማድረግ አለብን? ሶስተኛ ንስሐ መግባት አለብን ማለት ነው። በንስሐ ነው የምንድነው። ሶስተኛ ላይ ለምን ከተባለ በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ላይ ስታነቡት ሕዝቅኤል የሚባል አንድ ነቢይ ነበር ይላል ማለት ነው። ይህ ሕዝቅኤል ግን እግዚአብሔርን በድሎ የእግዚአብሔርን ሕግ ተላልፎ በበሽታ ተመቶ በደዌ ተመቶ ቤቱ ተኝቶ ነበር ይላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ኢሳይያስን ወደ ሕዝቅያስ ልኮ ንስሐ እንዲገባ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ አስነገረው ይላል ማለት ነው። ኢሳይያስ ሄዶ ሕዝቅያስ ሆይ ልትሞት ነው እና ንስሐ ግባ፣ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቅ ብሎ ነገረው ይላል ማለት ነው። ሕዝቅያስም የኢሳይያስን ቃል ተቀብሎ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ንስሐ ገባ ይላል ማለት ነው። ሊሞት የደረሰው ሰውዬ ሕዝቅያስ 15 ዓመቶች ተጨመሩለትና 15 ዓመቶችን ተጨማሪነት እንዲሆን ይላል ማለት ነው። ንስሐ ከገባ በኋላ ወገኖች ንስሐ ስንገባ እንድናለን። ንስሐ ስንገባ ከእግዚአብሔር ጋር እንኖራለን፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቃለን። አዳም ራሱ አጥፍቶ ከወደቀ በኋላ ንስሐ ከገባ በኋላ ነው እግዚአብሔር የታረቀው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀው። ስለዚህ ንስሐ ስንገባ እንድናለን ወገኖች። አራተኛ ላይ ሥጋና ደሙን ስንቀበል ነው የምንድነው ማለት ነው። ለምን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብሏል እግዚአብሔር። ሥጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ግን የዘላለም ሕይወት የለውም ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ሥጋና ደሙን መቀበል መቻል አለብን ማለት ነው። ሥጋና ደሙን ስንበላ የዘላለም ሕይወትን እናገኛለን፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንኖራለን። እሱ በእኛ ውስጥ ይኖራል፣ እኛ ደግሞ በእግዚአብሔር ውስጥ እንኖራለን ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃሉን መቀበል አለብን። እንደ ሕዝቅያስ ንስሐ መግባት አለብን፣ ሥጋና ደሙን መቀበል አለብን ማለት ነው። ሥጋና ደሙን ስንቀበል እንድናለን ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ቃሉን በመስማት ነው የምንድነው። አንዳንድ ሰዎች ቃሉን የማይሰሙ አሉ፣ እግዚአብሔርን ቃል የማይሰሙ አሉ ማለት ነው። ማርያም መግደላዊትን ስትመለከቱ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ይቺ ሴት ቃሉን ስትሰማ ነው የዳነችው፣ በእግዚአብሔር ቃሉ ተመለሰችው። ይቺ አሁንም ደግሞ መጀመሪያ ታሪኳን ያየን ሊዲያ የምትባል ሴት ቃሉን በመስማት ብቻ ነው ከበሽታው የተፈወሰችው ማለት ነው። እኛም ዛሬ የምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖረው ቃሉን ስንሰማ ነው። ማርያምስ የማይቀሟትን በጎ ዕድልን መረጠች አለ እግዚአብሔር። ቃሉን በሰማች ጊዜ ማርያም ያደረገችው ቃሉን መስማት ብቻ ነው፣ ወንጌልን ማዳመጥ ብቻ ነው ማለት ነው። ማርያምስ የማይቀሟትን በጎ ዕድልን መረጠች፣ ጅብ የማይበላባትን ሌባ የማይሰርቅባትን በጎ ዕድልን መረጠች አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ዛሬ በጎ ዕድልን መምረጥ አለብን፣ ቃሉን መስማት። እዚህ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ሰዎች
ቲክታክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ነገሮችን እንመለከታሉ ማለት ነው። በዛ ፋንታ ግን ቃሉን ብንሰማበት ወንጌልን ከዛ ላይ አውርደን ብንማርበት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ቃሉን ስንሰማ እንድናለን ማለት ነው። ስድስተኛና የመጨረሻኛ ረመዳን መከራን መታገዝ ነው ወገኖች። መከራን ስንታገዝ እንድናለን ማለት ነው። ለምን በዚህ በሮሜ መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 12 ላይ ሲናገር በጸሎት ትጉ ይላል። መከራን ታገሱ በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይላል ማለት ነው። መከራን ታገሱ በጸሎትም ትጉ በተስፋም ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ይበላችሁ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንለው መከራን ስንታገዝ ነው። እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደ ቅድስት አርሴማ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖትን አይቴ ወንዶቻችሁን አስቡ ስላለ ወንዶቻችንን አስበን መከራን ታግዘን ወገኖቼ ፈተናን ታግዘን ስድብን ታግዘን ነው። ስለ እኔ ብላችሁ በዓለም ሁሉ ትጠላላችሁ ብሏል እግዚአብሔር። ስለ ወንጌል ብላችሁ ማለት ነው። ቅድም አንስቻለሁ። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ተሰጥቷል፣ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ተሰጥቷል ማለት ነው። ስለ ወንጌል ብሎ መከራን ታግዟል። ዛሬ ግን በመንግሥተ ሰማያት ያበራሉ ማለት ነው። ጻድቃን በአባታቸው ቤት እንደ ፀሐይ ያበራሉ እንዳለ እነሱ መከራን ስለታገሱ ፈተናን ስለታገሱ በአባታቸው ቤት ዛሬ እያበሩ ነው ማለት ነው። ለእኛ ያማልዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ዛሬ በአባታችን እንደነሱ ለማብራት ለእግዚአብሔር ቤት ለማብራት በመንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ መከራን መታገስ አለብን ማለት ነው። ጾምን መታገስ አለብን። ቅዳሴን መታገስ አለብን ማለት ነው። ዛሬ አንዳንድ ሰዎች 2 ሰዓት ቅዳሴ መቆም የማይታገሱ አሉ። 6 ሰዓት መጾም የማይታገሱ አሉ ማለት ነው። ግን ቅዱስ ጳውሎስ በአምስቱ ውዳሴ ማርያም ላይ ቅዱስ ኤፍሬም ሲናገር ምን ይላል? ሰማዕታት እጅና በጣም በሁለት ናፉ ደማቸውን ስለ እግዚአብሔር አፈሰሱ፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት መራራ ሞት ይታገሱ ይላል ማለት ነው። እነሱ የታገሱት ወገኖች መራራ ሞት ነው። እኛ ደግሞ ጾምን፣ ጸሎትን፣ ስድብን ታግዘን የክብሩ ቀዳሽ የመንግሥቱ ራዕይ የሚሆነሱ ጉዳዮች ሆንልን ያስተማሪን የመከረን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁንልን። የቆየን እግዚአብሔር